ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଦି କଳିଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକାଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିବା ସହ ଦୈନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ଦି କଳିଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକାଲ ପରିବାର ସମୂହ ଉତ୍ତରାତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। वर्तमान आमर जोटा रही गत थर अपेक्षा एथर आम कांग्रेस भल है किंतु आम ये सरकार गठन करने जो प्रस्तुति हो पारा से कर जहाँ भी दोष त्रुटि था से मोर नैतिकता दृष्टि मोर मुंड को मुझे 24 वर्ष सरकार बीजेडी सरकार गोटे एमपी सीट भी रखी पारानी जोटा कांग्रेस गोटे एमपी सीट भी रखी पारा तार 10 से हूँ बड़ कथा कम्युनिस्ट सहित एलायंस कर गोटे सीट आम करूँ 15टा सीट आम बर्तमान जीतिक अच्छी कथा नुह कथा है एआईसीसी बहुत गुड़ाए कारण अच्छे से सब समीक्षा करने दुज पर्यवेक्षक भी आम नियुक्ति होती आम रजय माकन जी एआईसीसी ट्रेजरर अच्छा तारिक अनवर जी आमर आउ जड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता एमपी अच्छा ओडिशा दायित्व दिखाई से आसिक सब पुंखानुपुंखा कैंडिडेट मान सहित सीनियर लीडर्स मान सहित जहाँ जहाँ देखा करेंगे से देखा कर सारापर से गोटे रिपोर्ट तैयारी रिपोर्ट कर हाईकमांड को देवे। तो कथा हूँ बर्तमान जो परिस्थिति एआईसीसी जो फंड्स थी ताकू सीज करदे बीजेपी सरकार बर्तमान जोटा गणतंत्र जीतिक जो जीवा कथा ये अर्थतंत्र बड़े सब जीतीगले ना जो समस्या घटी से पार्टी मैटर कथा मुझे कहवाक चाहे तथापि एआईसीसी प्रेसिडेंट महाशय आसते ये कहीकि गले सब टंका जाक जोटा सीज करदे से प्रत्येक सारा इंडिया रे मतलब आम सब सीट्रे लड़ी कम सीट्रे लड़ा कि सीट छाड़ी दे माने छाड़ी देवा पड़ा से प्रकार भाव में ओडिशा आम समस्त को धन्यवाद देवी मुझे कांग्रेस सब नेता मान सब कर्मी मान सब कैंडिडेट मान माने बिना पैसा बिना अर्थर ये लड़की एत भोट आनी 15टा सीट जीती से हूँ बड़ कथा ये हूँ कांग्रेस मेंटालिटी स्ट्रंग कांग्रेस वर्कर स्ट्रंग कांग्रेस नेतृवृंद स्ट्रंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय वर्कर्स ऑल माय लीडर्स जो मैंने कोऑपरेट कर कांग्रेस शुभेच्छु मैंने जो मैंने अच्छा बिना पैसा ये भोट पाई जीते यहाँ हूँ समस्त बड़ कथा ओडिशा कांग्रेस ओडिशा इतिहास एमती केवे घटी नाला फर्स्ट टाइम तो से जो अर्थतंत्र बल से जीति आमर सब सीज करदेवर आमर भारी सब असुविधा होगा एआईसीसी प्रेसिडेंट से कही सारी एआईसीसी जो जहाँ भी फंड्स किसी सब इंचार्ज अजय कुमार जी थे से निजे से एआईसीसी इलेक्शन कंडक्ट करुले पीसीसी हाथ में कौन क्षमता ना कि कौन आर्थिक क्षमता ना कि कौन ना जे आम क्या देदेलु कि पैसा बांटवार तेणुक सबकि जहाँ करूला एथर एआईसीसी हैंडल करूला से सबकि सब रिपोर्ट गलापर आम देखू कौन चेकअप करूँ और आगामी दिन पुणी पंचायत इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन सब आगे अच्छे से पुणी प्लानिंग करने को पड़ो संगठन को त्वरान्वित करने को पड़ो जोटे टी वीक हो कमी स्ट्रंग करूँ सब प्रार्थी मानू केमी पुणी कहूँ जिला सभापति मैंने कहूँ पुणी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन सब प्रिपेयर हाँपाई ये तो गुड़ाए जिन रही है सब सेपरेट करने टेक्स सम टाइम सबकि सब ठीक होकर आस विरोधी ओडिशार लोक चाहे बसते कांग्रेस दलीय नेता बाछि दलीय नेता बछाएनि जोटा अच्छा एआईसीसी इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार जी और डेपुटी सीएम भी अच्छा माटी जी से आसते ओडिशा जो मैंने नवनिर्वाचित भाव में जीतिक आसछन्ति कांग्रेस दल तरफ सब विधायक मान से एका देखी साक्षात कर समस्त भ्यू नहीं जाइए से दुई जन से रिपोर्ट देला हाईकमांड जहाँ को निष्पत्ति करेंगे डिक्लेयर करेंगे से डिक्लेयर आमर विरोधी सीएलपी लीडर डेपुटी लीडर तो से जोटा नहीं राइट तो हाईकमांड कथा रिजनल पार्टी नुह तेणुक से हाईकमांड जहाँ को निष्पत्ति ने से भ्यू जोटा देखिए रिपोर्ट से सबमिट करेंगे सबमिट कलापर हाईकमांड जहाँ निष्पत्ति ने आसला धरिक आम आगे कम कर
ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ପୁରାଟା ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯୋଉ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ? ଆଜି ପରା ଦାବି ପଣ୍ଡାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କହିକି କେତେ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ବିଜେପି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଇଟଲି ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା। ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଏଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କୋଟି କୋଟି ମାନେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆଗକୁ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ସେମାନେ ତ ନିଜେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍କୁ ସେଠି ଦେବା କଥା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ମାସେ ଭିତରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ ପରା ନିଜେ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣଟା ହେବ ସେଠି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଦାବି ହେଇଛି ସେଟା ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜବାବ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଦାବି କରି କରି ଆସୁଥିଲୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେସବୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଏକ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ସେଟା ଲାଗିଲାନି ସେଠି, ତାହେଲେ ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାବି କେଉଁଟା ସେଟା ବି ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ନୂଆଟା ଯାକ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତିନିଟା ଯାକ ଖୋଲିଲେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକର ଖୋଲିଲେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଖୋଲିଲେ, ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ମରାମତି ଯଦି କରିବେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖିବେ, ସେଟା କେତେ ହେଲା ସେଟା ପୁଣି ହିସାବ କରିକି ରଖିବେ, ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଟା ପୁଣି ହିସାବ କରିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏସବୁ ମରାମତି କଲାବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବ କରିବେ କେତେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଟା ଦେଖିକି ଗଣତି ମଣତି କରିକି ତାପରେ ମରାମତି କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଇଦେବା କଥା ଯେ ପୁରୀରେ ଆମର ରାଜକୋଷରେ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଯେଉଁଟା ପିକ୍ଚର ଅଛି ସେଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେ କଥା। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହାମହିମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାଶୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଆସିକିରି ଏଠି ବାଡ଼େଇଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ଯିଏ କହିବେ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, କେସ୍ ହେବା କଥା। କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ହାଇକୋର୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ବେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଜିଶ ଚାଲିଛି କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସେଟାକୁ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ରଖିବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। ସାର୍, ଯେଉଁ କେଦାରନାଥ 228 କେଜି ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା କେତେ ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ଏଠି ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। এই অবস্থায় যদি এই প্রকার ভাবে করবে তাহলে অবস্থা খারাপ। কেদারনাথ যদি ঘটনা ন হোক ওড়িশার যেটা আছে ক্লিয়ার কট ডিসকসন, সেপাই আমার দাবি হচ্ছে মরামতি করা আগর সে অলঙ্কার যা যা অছি, সোনা রূপা যা যা কিছু রয়েছে সেটি, রূপা মাণিক্য যা আছে সেসবুক যেতে আনবে, ଏବେ ତ ଗଣତି କରିକି ଆଣିବେ, କେତେ ହେଲା ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଯାଉ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ପୁରୀ ଧାମରେ କିମ୍ବା ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା 40 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସେଠୁ ରହିଯାଇଛି, କେତେ ଥିବ କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ପିକ୍ଚର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ ହେବ। ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଓ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା।